السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موونگ ایوریج کیا ہے اور کیسے ورک کرتی ہے؟ تمام دوستوں کو صرف ایک لفظ بولوں گا، کم سے کم اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایکسپلین کروں گا، کوشش کیجیے گا ساتھ ذہنی طور پر رہنے کی۔ موونگ بولتے ہیں موومنٹ کو، موونگ بولتے ہیں چلنے پھرنے کو، موونگ بولتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کو، یا صرف جانے کو بھی موونگ بولتے ہیں، صرف آنے کو بھی موونگ بولتے ہیں۔ ایک جگہ کا دوسری جگہ کے اوپر اپنی جگہ کا تبدیل کرنا ہم لوگوں کو موو بولتا ہے۔ موو ہو جائیں گے، آپ موو ہو جائیں، تبدیل کریں، لوکیشن تبدیل کریں، جگہ تبدیل کریں، اس کو ہم لوگ موونگ بولتے ہیں۔ ایوریج بولتے ہیں اوسط کو۔ اوسط جو ہوتی ہے، یہ پوری دنیا کا سارا نظام ایوریج کے اوپر ہے۔ اگر آپ اوسط سے نکلیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ کے گھر کا خرچہ ایوریج کے اوپر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی آمدن 30,000 ہے، آپ کے شوہر کی آمدن 30,000 ہے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے ابو کی آمدن 30,000 ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہوتی کہ آپ کا 1,000 روپے روزانہ کا خرچہ ہو۔ ممکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پہلی تاریخ کو جو بجلی کا بل جمع کرائیں وہ 3,000 ہو، اگلے 2 دن آپ کا خرچہ 1 روپیہ نہ ہو۔ ایک دن آپ شاپ سے جائیں، دکان سے جائیں، سبزی لیں، آپ کا 2,000 روپے خرچہ ہو، اگلے 3 دن آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہو، آپ کو خرچہ نہ ہو، تو مہینے کے اندر آپ کا ایوریج طور پر 30,000 روپیہ بنے گا۔ کہ ہم لوگوں نے اگر ایک دن کے اندر 3,000 روپیہ خرچہ کیا، اگلے دن کے اندر، اگلے 2 دن کے اندر ہم لوگوں کو 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کیا، تو ہم ایوریج کے حساب سے 1,000 پہ ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ آپ کا آج کل کون سا ایسا بندہ ہے جو کرکٹ کے نشے میں نہیں ہے؟ تقریباً ہر انسان آج کل کرکٹ دیکھتا ہے، ہر بوڑھا دیکھتا ہے، ہر بزرگ دیکھتا ہے، ہر نیک دیکھتا ہے، ہر بد دیکھتا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں۔ جب آپ کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کرکٹ کے اندر جب آپ کا 20 اوور میں 160 رنز آپ کی ٹیم نے چیز کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو ایک ایوریج نکلے گی کہ اس ٹیم کو ہر اوور کے اندر 8 رنز چاہیے۔ ممکن یہ ہے کہ پہلے اوور کے اندر وہ 20 بنا لے اور اگلے 2 اوور کے اندر وہ 5-5 بنائے۔ اگر وہ پہلے اوور میں 20 بنائے، اگلے 2 اوور میں 5-5 بنائے، تو 3 اوور میں 30 ہو گیا، آپ کی ایوریج 10 ہو گئی۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہے۔ اب موونگ ایوریج، مارکیٹ کی موومنٹ کے اوسط کو آپ موونگ ایوریج بولتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ انڈیکیٹر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا سلو کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب ہم لوگوں کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی انڈیکیٹر آسانی سے ریڈ کر کے دے دیتا ہے۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ یار یہ کیسے؟ آپ کا کیلکولیٹر ہے، آپ کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں، 10 ملٹیپلائی 10 کرتے ہیں، 10 طرف 10 کرتے ہیں، 10 ڈیوائڈ بائی یا 10 تقسیم 10 کرتے ہیں، یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ 1 سیکنڈ میں کر دیتا ہے۔ تو یہ جو انڈیکیٹرز ہے، انڈیکیٹر آپ کو مارکیٹ کی موونگ کا اندازہ بتا دیتا ہے کہ جو پچھلی کینڈلز ہیں، جس طریقے سے مارکیٹ چل رہی ہے، اس طریقے سے کتنا مارکیٹ کے اندر موومنٹ کون سے حساب سے کس طرح سے چل رہی ہے۔ اب جو پچھلا حساب ہے، آپ لوگ شروع میں بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا پچھلے حساب سے وہ بتا دے گا کہ 10 اوور کے اندر آخری اوور میں آپ نے 25 رنز بنائے، لیکن پہلے 9 اوور میں آپ نے 75 بنائے، کسی میں 20 بنائے، کسی میں 2 بنائے، کسی میں 1 بھی نہیں بنایا، کسی میں 5 نہیں بنایا، تو 10 اوور میں اگر آپ کا ٹوٹل سکور 100 ہے تو آپ لوگ بولیں گے کہ ہمارا ایوریج 100 ہے۔ یہ آپ کی ایوریج کاؤنٹ ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی پریویس ایک میچ کے اندر جتنی اہمیت ہے، اتنی ہی فاریکس کے اندر موونگ ایوریج کی اہمیت ہے، کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں کیلکولیشن تھوڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ جو کرکٹ کی زبان میں بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں رن ریٹ۔ ہمارا رن ریٹ کیا ہے، ہم نے ایوریج کیا ہے، تو وہ رن ریٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایوریج کے اوپر نکل رہا ہوتا ہے کہ ہماری
औसत एवरेज है, हम लोगों ने जितना रन्स बनाया वो 8 की है, 8 शेरी 65 की है, 9 की है, 10 की है, 15 की है, लेकिन वो आपका प्रीवियस होगा। अब ये नहीं हो सकता कि 20 ओवर के अंदर आपका पहले 10 रन्स के हिसाब से आपकी एवरेज बनी तो अगले 10 ओवर में भी आपका 100 बनेगा, 90 भी बन सकता है, 110 भी बन सकता है, 50 भी बन सकता है। लेकिन चूंकि आप लोग इस तरतीब से चल रहे हैं तो आपने अपनी पिछली क्रिकेट से, पिछले खेल से, पिछली मार्केट के चलने से आप लोगों ने अपनी एवरेज निकाल कर एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। अब उसके अंदर हमारे यहाँ क्या होता है कि एक अंदाज़न स्कोर काउंट किया जाता है कि आप लोगों का मुझे भी लास्ट प्रोजेक्टेड स्कोर है कोई इस तरह का है, आपका स्कोर इतना होगा, या एक्सपेक्टेड स्कोर या कुछ भी इस तरह का जो लफ्ज़ हैं वो हम लोग बोल देते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि जब आप लोग इस तरह का लफ्ज़ बोलते हैं तो उसके अंदर आप लोगों का अंदाज़ा ये होता है कि आपका 200 रन बनेगा। इसी तरीके से आपकी जो पिछली कैलकुलेशन है उसके ऊपर से अंदाज़ा ये हो सकता है कि मार्केट इधर जाएगी। लेकिन आप लोग जब मैच के अंदर देखते हैं कि आप लोगों का जो मार्केट है, उस मार्केट जो मैच है, उस मैच के अंदर जो आप लोगों का वो रन है जो आपकी काउंटिंग के हिसाब से आ रहा है वो चेंज होता रहता है। लेकिन उसके अंदर से आप लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8-10 ओवर में 100 है तो आप लोग 190 बना सकते हैं, 210 बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं, 195 बना सकते हैं, और वो उस बेस के ऊपर होता है जो मैच गुजर चुका होता है। उस गुजरे हुए मैच के ऊपर अपने अगले ओवर्स का जो अभी आना होता है उसके मैच के रन्स का एक अंदाज़ा लगाया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से मूविंग एवरेज पे आप लोग जो मार्केट की लास्ट कैंडल्स हैं, ये लास्ट दिन लास्ट कैंडल नहीं होता। अगर आपके M5 है तो M5 की कैंडल्स हैं, H1 है तो घंटे की कैंडल्स हैं, D1 है तो दिन की कैंडल्स हैं। तो इन कैंडल्स की बुनियाद के ऊपर मार्केट की मूविंग का मार्केट का एक रन रेट होता है, उसके अंदाजे से अंदाज़ा लगाता है कि आपका मार्केट इस पॉइंट पे जाएगी। अब सवाल ये होता है क्या मार्केट उसी पॉइंट पे जाती है? मैं आपसे सवाल ये करता हूँ 10 ओवर के अंदर 100 रन है तो क्या आपका 200 रन बनेगा, 190 बनेगा, 195 बनेगा? नो, अंदाज़ा है, तुक्का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पिछली कैलकुलेशन की बुनियाद पे मार्केट को समझने के लिए थोड़ी सी आसानी है कि मार्केट इस सिमत में इस तेज़ी से चल रही है, इतनी मूवमेंट के हिसाब से चल रही है, और इतनी मूवमेंट के हिसाब से चली तो हमारा ये आइडिया है। इसको मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज बोलते हैं। मार्केट की प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर से आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि मार्केट अगर जो एवरेज जिस तरीके से चल रही है वो इस पॉइंट के ऊपर चल रही होती है। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपके मार्केट को कैलकुलेट करके देता है। उम्मीद है मेरे इस आज के सवाल की समझ आ गई होगी, और ये इतनी ही इसकी अहमियत है जितने मैच के अंदर रन रेट की अहमियत है। आप इसकी अहमियत से इनकार भी नहीं कर सकते, आप मैच की अहमियत से इनकार भी नहीं कर सकते, मैच के अंदर रन रेट की अहमियत से इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन रन रेट के अलावा मैच बेसूद है, मूविंग एवरेज के अलावा मार्केट बेसूद है। आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो अगर आप देखेंगे आपको रन रेट कितना आइडिया नहीं है, फिर भी तुक्का है, मज़ा आएगा मैच देखने में। लेकिन जो रन रेट वाला बंदा होगा ना वो प्रोफेशनल होगा, उसका अंदाज़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा उस बंदे से जिसको रन रेट की समझ नहीं है। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आपको मार्केट का जो प्रीवियस अंदाज़ा होता है उस अंदाजे के हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट इस तरीके से चलेगी। बाकी ना रन रेट की बुनियाद पे मैच चलता है, ना मूविंग एवरेज की बुनियाद पे मार्केट चलती है। दोनों तुक्के हैं, दोनों अंदाजे हैं, लेकिन दोनों प्रीवियस जो काम हो चुका है, माजी जो गुजर हो चुका है, उसके बारे में जो मार्केट का आइडिया होता है वो बिल्कुल ठीक देते हैं। उम्मीद इस चीज़ की है कि आप लोगों को मेरे सवालात की बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। मूविंग एवरेज का आप लोगों को बड़े आसानी से समझ आ गया होगा। नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट वीडियो फिर बना देंगे। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।